بالکل اس کو یہ نہ ہو جائے، ہائی یہ نہ ہو، آپ جب مجھے بتا پیچھے ہو پتا ہمارا لائف اسٹائل کا چینج، بالکل بہت چینج، میرے کانوں سے خون نکلنے والا ہو گیا. میں نے پھر بیٹے کو کال کی، میں نے کہا بیٹے تو میرے بچے کی زندگی سے دفعہ دور ہو گئی، بہت اچھا ہو جائے گا. نفرت ہے مجھے یہ تھپڑ ماری، خدا کی قسم میں روئی ہوں. تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ وہ بچہ چھوٹا. کم از کم اگر وہ یہاں ہوتے تو آپ برداشت کر سکتی تھی؟ مجھے بتائیں. کوئی اس پر افسوس نہیں ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ سٹینڈ لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ یہ جو لوگ تھے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، مجھے سے دکھ کی چیز ہے، مجھے میرے پوتے کی مبارک دینی، یعنی کہ انہوں نے فون کر کے مبارکباد بھی نہیں دی. دیکھتی لوگوں کے تو بندے جو ہیں باہر 10 سال گزار دیتے. آپ بھی بچوں والے ہو؟ نہیں ماں جی آپ ہم نے سوال کیا تھا، بس کا جواب اسے چھین کے رکھا گیا. بالکل ایسے ہوا. بالکل جی یہ شراب پیتا ہے، یہ ڈرنک کرتا ہے. آپ نے نہیں رونا ماں جی، دیکھیں نہیں کے والے سے بتایا. لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا آپ یہ پہلے سے یہ سب جانتی تھیں کہ شادی سے پہلے جو ہے رجب کا کوئی تھا ریلیشن؟ وہ جو خاتون ہے وہ جا کے فلاورز جو ہے نا وہ جا کے کرتی ہیں، لائیو میں جا کے کرتی ہیں. اب ہزاروں لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ پیار ہے ان کا. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل شہریار. تو ناظرین، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ماں جی کے پاس جاؤں گا اور ان سے وہ تمام سوالات بھی پوچھوں گا جو آپ لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ بھی کیے. تو آج الحمدللہ ہم ماں جی کی طرف آئے ہوئے ہیں اور آج جو ہے ان کو ہم انشاءاللہ تعالی برتھ ڈے وش بھی کریں گے. تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے کیونکہ آپ سب لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے. تو ماں جی سب سے پہلے یہ بتائیں ماں جی، یہ تمام جو آپ کی فیملی اب سے پیار کرتی ہے، ان کے سارے سوال ہیں، تو ان سے جو ہے آپ نے آج وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا انشاءاللہ وہ میرے شیوانی ٹک ٹاک سے جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. کیونکہ جو بھی ہے ظاہر ہے ایک بندہ وہاں پر ہے اور فرسٹریشن کا شکار بھی ہے، روزانہ ٹائم پاس کے لیے اس کی شاعری سے آپ کو زیادہ ہوتا ہے. مما اگر میں 6 بجے یہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے، ہاں یہی بتا رہے ہیں، میں جم بھی جاتا ہوں، پھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں باہر نکل نہیں سکتا. اما مجھے بتاؤ میں کیسے پوری رات نکلوں؟ ایسے ہی میں کال کرتی ہوں، جو گھومنے پھرنے والا بندہ ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کال کرتی ہے، پھر ہم 2-3 گھنٹے اس کے ایسے کوشش کرتے ہیں کہ جب تھوڑا ٹائم تمہارا گزر جائے. اس کا کاکا اس کو دکھاتی ہے کہ تھوڑا ٹائم سے اتنی لمبی رات وہ کیا کرے. 6 بجے وہاں پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. یہی بتاتے ہیں کہ میں کی کہتا اما اتنی خاموشی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، یہ خاموشی اتنی ہے. اور وہ جگہ یو کے ہے بھی ایسا، اور وہاں دبئی ہوتے ہیں نا پھر بھی. دبئی میں صغیر ہے میرا بڑا بیٹا، اللہ پاک اس کی زندگی کرے، اس کی بیوی، دونوں میاں بیوی بڑا ساتھ دیتے ہیں، اس کی فیملی میں خوش رہتا تھا. وہاں پہ کوئی نہیں، ندیم کے اللہ زندگی سلام. صحیح بات ہے، ندیم نے بڑا ساتھ دیا. وہ بچہ جتنا وہ ساتھ دے رہا ہے، انس، یہ سارے بچے وہ جو انتظار کر رہے کہ مولا ہم کا پاکستان. صحیح بات ہے. چلو اللہ پاک ان سب کو خیر و عافیت سے پاکستان. ماں جی ایک بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں رجب بٹ کے ساتھ اتنے سنسیئر لوگ جو لائرز ہیں، میری ان کے ساتھ ظاہر بات چیت بھی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں رائٹ ٹائم کے اوپر جو ہے نا رجب بھائی کو انہوں نے دبئی سے وہاں شفٹ کر دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا 3 ماہ سے وہ بچہ اندر ہے. قسم سے میں متواتر اس کے لیے دعا کر رہی ہوں، پاک پروردگار اس کی ماں کے بھی کلیجے میں ٹھنڈ اور اس کی بیوی کی سٹرگل دیکھو. بہت زیادہ اللہ وہ اس بچی کو ملی ہوئی ہے، اتنی اچھی بچی ہے. اچھا میں ڈکی کی اماں سے نہیں ملی ابھی، ویسے فون پہ ہوئی ہے. ڈکی کی بیوی سے میں ذاتی طور پہ ملی، اتنی نائس بچی، اتنی پیاری بچی. قسم سے جگہ جگہ پھرتی، میں ایسے جھولیاں اٹھا کے اس کے لیے دعا کرتی ہوں. بس اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے. بچی کا سواگ سلامت، اس ماں کا بیٹا سلامت، اللہ پاک بس کر دو، اس کو اپنے گھر جانا نصیب. یقین کر لو مولا قسم میں روزانہ ڈکی کا نام لے کے دعائیں مانگتی ہوں. بس اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں انسانیت پیدا اس نے 3 مہینے وہاں پہ سزا بھگتی. اب جب میں نے سنا نا یہ پوڈ کاسٹ میں کہ ڈکی کے انہوں نے تھپڑ ماری، خدا کی قسم میں روئی ہوں. تم لوگ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ وہ بچہ چھوٹا سا، اس کا ایک نام ہے، اس کے پاکستان کے لیے وہ ایک ڈالر اس کے بھی آتے تھے، پاکستان کے لیے کہ وہ پہچان ہے. اس کو تھپڑ مارے. میں نے بتایا تھا، آپ نے سنا تھا، خدا کا خوف نہیں آتا. اتنا ظلم کیا کہ میرا دل رویا. بہت مارا، اتنا مارا ہے کہ اس کی نسیں پڑ گئی. وہ کہتا ہے میں تعاون کر رہا ہوں، آپ لوگ سے مجھے مارو نا، تم لوگ کو ترس نہیں آتا. اللہ نہ کریے بگر تم لوگ پہ پھر آ گیا نا وقت.
आ तो गया आ गया, उतना सारे पकड़े पकड़े गए, गए। सब पकड़े इसीलिए गए। कहते हैं उतना करो जितना तुम लोग सह लो। हाँ। वो डकी इतना अच्छा बच्चा बहुत अच्छा मैं बंदा है, बहुत हाँ। दफा उससे मिली हूँ, वो मुझे जब भी आकर रजब की तरह मिलता है। हाँ। मेरा दिल दुखा खुदा का, मुझे पहले नहीं पता था, मैं कहती थी ऐसे कहते हैं, नहीं मारा होगा। जब मुझे वो 3-4 महीने, मैं ज्यादा वही सुनती हूँ बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि उसको थप्पड़ मुँह दिया, देखो कोई करने थप्पड़ नहीं, पीछे बहुत तशद्दुद की कैसे है उसको मुंह पे भी मारे इन्होंने। हाँ, बहुत मारा गया। उसकी कहते थे आवाजें लोगों ने सुनी है, मार पड़ती थी ना। भाई वो बताया, मैंने सारा अपने व्लॉग में बताया था, एक्सपोज किया था, अभी सब जगह यही बात हो रही है। लेकिन माँ जी देखें, कम से कम रजब भाई जो है वो यूके चले गए हैं, कम से कम अगर वो यहाँ होते तो आप बर्दाश्त कर सकती थी? मुझे बताएं। मैं कसम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं नहीं? रो रो के दुआ करती हूँ उसकी माँ के लिए, अल्लाह उसकी सही माँ को बात। हिम्मत ताकत दे, उसकी बीवी को हिम्मत बिल्कुल ताकत सही दे, बात है। जो वो दोनों माँ और कल बेटी वो सह जितना रही है ना। डिसाइड होके बेचारे गए हैं, कल मुझे बड़ा दुख बहुत जब दुख हुआ वापस देख गए, के मेरा कल। दिल रोया, वो वो ये बच्ची कि चुप, उसकी माँ भी बेचारी बेचारे ऐसे मुंह, मेरे कसम हाँ, खुदा की सही दिल बात को है। कुछ सही होना बात है। मुश्किल आसान कर दो सही इस बात बच्चे है। की शहंशाह को। माँ जी क्या कर मैं दिया यकीन बेचारे करें, देखिए मतलब आप लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत सारा कुछ आप बता रही हैं और ये बड़ी ट्रू एक चीजें हैं, लेकिन माँ जी इतने मुश्किल वक्त में जो लोग आपकी शादियां अटेंड करनी, आपके घरों में आना, इतनी मोहब्बत दिखानी, उस हवाले से आप महसूस नहीं करती? आपको कितना दुख हुआ कि जो लोग हैं आपके साथ अटैच थे, जो ये फैमिली व्लॉगर्स थे, आगे आगे रहते थे, इतनी आप इज्जत देती थी, हम देखते थे, और घर में वो आते थे, शादी में, हर फंक्शन में। असल में आपकी जो ट्रू फैमिली है ना, ये जो कमेंट्स करते हैं, जो आपके ये वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, फिक्रमंद करते हैं, मैं कहता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि रजब भट्ट इतने खुशकिस्मत बंदे हैं कि शायद कोई भी फैमिली इस तरह प्यार नहीं करती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। इस तरह प्यार नहीं करती दिल से, जैसे अपना घर समझते। मुझसे जो बहनें मुझसे बात करती हैं, बहुत मुखलिस बच्चा, दिल से प्यार करता है। सही बात है, इसीलिए ऐसे ही सर उसको प्यार मिला है ना। नहीं करता वो, किसी के लिए हेट रखता ही नहीं दिल में। वो बड़ा तो देखिए उन्होंने इंसान- प्यार बांटा है ना, उनको प्यार मिला भी। माँ जी मुझे ये बताएं कि मतलब आपको इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि कोई उसके साथ स्टैंड लेने के लिए खड़ा नहीं हुआ? ये जो लोग थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता सबके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो फैमिली व्लॉगर जितने भी थे, जो आपके साथ बहुत जुड़े हुए थे, इतने में तो आपके दिल पे फील हुआ, महसूस हुआ, ये पैगाम जरूर दे लोगों को। नहीं बेटे, पता क्या मैं तुम्हें बताऊं, किसी के मुश्किल वक्त में खड़े होना बहुत बड़े ज़रफ़ की बात है। मुश्किल वक्त जब आता है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम लाखों करोड़ों दुरूद सलाम फरमान है कि वक्त की जब बंदा मुश्किल वक्त पे आता है, फिर पहचान होती है। पहचान होती है। दूसरे नंबर पे कुछ क्या पता उन लोगों को ये हो कि मुश्किल वक्त है, वो भी यही करते हैं। अल्लाह सबको बचा के रखे, मेरी सबके लिए दुआएं हैं। हाँ जी। मुश्किल वक्त में बहुत कम लोग खड़े होते हैं, अगर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, खैर है। बस ये है कि मेरे पोते की दुआ, मेरे पोते की मुबारक देनी चाहिए थी पोते की मुबारक। ये गलत हो माँ जी गया। किसी ने मुबारक नहीं ये दी। बहुत गलत है। स्टैंड ना ले मुझे, मेरे रब पे बड़ा तोका, मेरा रब कहता है मैं यहाँ पे हूँ, तो बिल्कुल फिर मैं ऐसे। तरले क्यों हूँ किसी और हाँ, के? बिल्कुल। फिर मेरी बातें मेरे खुदा से ही होती हैं, हाँ। क्योंकि माई बाबा अकेले होते हैं, हाँ। जानवर बैठे होते हैं, जो वावेले करने अपने खुदा से करते हैं, मतलब और हमें बड़ा मजा आता है इसमें। बिल्कुल। मुझे किसी पे शिकवा गिला नहीं खड़े कोई, मैंने अपने डकी के लिए इतनी दुआएं मांग करी, मेरा ज़मीर मुतमिन, मैंने दिल से अपने बच्चे मैं खुद अपने चैनल में उसी के लिए आवाज उठाता हूँ। मेरे क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत उसकी मासूम है। बीवी, उसकी माँ मासूम बंदा है, हाँ। मैंने उसके लिए दुआएं कर छोड़ी है, मनते मान छोड़ी, मेरे माँ ने बड़ा करम कर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मुझे से दुख की चीज है, मुझे मेरे पोते की मुबारक देनी चाहिए। एक फैमिली व्लॉगर ने, सबसे बड़ी खुशी दुनिया में। माँ जी आपकी एक बेटी थी बनी हुई, मतलब रजब की बहन बनी हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहन बनी हुई थी, यानी कि उन्होंने फोन करके मुबारकबाद भी नहीं दी। मुझे किसी ने मुबारक नहीं दी। मेरा बेटा बड़ा ज़र्फ वाला, वो अभी भी बहन ही रखेगा, मेरी बेटी रहेगी, पर ये कि थोड़ा सा ना बच्चों को इतना होना चाहिए, मुश्किल वक्त किसी पे भी आता है, और जो बंदा मुश्किल वक्त में साथ देता है वही अपना होता है, फिर अच्छे वक्त में वही साथ चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता, ठीक है? उसमें कोई भी हो, जो बंदा मुश्किल वक्त में नहीं आपका, वो आसान वक्त में आपको अच्छा नहीं वो लगेगा, आपका है ही नहीं। वो भी आपको आसान वक्त में अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे। फिर शिकवा का हमें नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछते भी ओके वक्त तुझे नहीं गए, बिल्कुल सही बात। खड़ा कोई हो ना हो, स्टैंड ले ना ले, कोई परिवार जो मुबारक देनी चाहिए। देनी चाहिए थी मुबारकबाद। आप बुरा लगे, देखिए नाम हम नहीं ले रहे, आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। दिल से कह रही मुझे मुबारक इतनी चाहिए बड़ी थी, खुशी थी, बहुत इतनी बड़ी खुशी है, और इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए। ना मुझे मेरी आयत की मुबारक मिली, ना मुझे मेरे किवान की मुबारक, और ये मेरे लिए दुख की बात है। मेरी वो बेटी भी 2-2.5 साल के बाद, मेरी बेटी भी, मुझे बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं, सीधी सी बात, मेरे लिए अल्लाह पाक का करम है, तुम्हें माँ बना दिया मौला ने, वो बेटी की माँ, बेटे की माँ, तो मुझे उसमें बड़ा दुख था कि उसकी मुझे किसी ने मारा, हालांकि सारे मुझसे इतना प्यार। कोई नहीं, अब देखिए आपको अंदाजा हुआ कि ये आपको कितने लोग पता तो लग गया ना कौन आपका अपना है और कौन पराया है। सब अपने बेटे खैर। माँ जी
اچھا اب جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے, مجھے بہت سارے میسج آئے, آپ کی برتھ ڈے ہوئی اور وہ خوشی کا ٹائم تھا, ظاہر ہے رجب نہیں تھا یہاں پہ, تکلیف ضرور ہوتی ہے, آپ اتنا روئی ہیں نا, اور آپ کو پتا ہے وہ کتنی مائیں بھی روئی ہیں, مجھے میسج کیے ہوئے, میں آپ کو موبائل میں دکھاؤں, دیکھیں کتنے میسیجز آئے ہوئے کہ ہم روتے رہے ہیں. وہ مائیں اور بہنیں اتنا پیار کرتی ہیں, یہ کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں, یہ ویڈیو والے لوگ نہیں ہیں جو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. کیوں روئی جب آپ کو پتا ہے میرا بیٹا وہاں پہ محفوظ ہے؟ شکر ہے. جو ڈکی کا حال آپ نے دیکھا, اگر وہ یہاں ہوتا آپ برداشت کر سکتی؟ تو آپ جو یہ روتی ہے نا, یہ لوگ آپ سے محبت کرتی ہیں, کیوں روتی ہیں؟ آپ سارا وعدہ کریں آج کے بعد رونا نہیں آپ نے, آج وعدہ کرنا ہے. آپ سارا کچھ ٹھیک کہہ رہے. آپ ایگزامپل میں آپ کو دیتی, آپ سوچو اس کے بارے میں, 10 دن اس کے بغیر رہ کے دکھاؤ مجھے بیٹے کے بارے میں. نہیں پر مجبوری بھی تو سمجھے نا ہماری, مجبوری. لوگ بڑا, میں نا اس طرح کی جب بات کر رہا ہوں تو اپنے ولاگ میں, تو لوگ جو ہے نا مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے تو بندے جو ہیں باہر 10 سال گزار دیتے ہیں. لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ میں نے جب یہ بات کی نا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے بھائی, میری شادی کو بھی 1 مہینہ ہوا تھا, میرے میاں کو گئے ہوئے 10 سال ہو گئے, میرے میاں کو گئے ہوئے 2 سال. لوگوں کے میاں باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے 100 مسئلے مسائل جو کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں. رجب بھائی کا ایسا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو مجبوری کے تحت گئے ہیں نا. اگر تو کمائی کے لیے ماں باپ خود بھیجے, یہ بات وہ ایک اور چیز ہے. جب میں کہتی ہوں مجھے بے شک پوری روٹی نہ ملے, آدھی ملے, میرا بیٹا پاکستان, میرا باپ, میرا دادا, ہم لوگوں نے پاکستان میں رہ کے نام بھی کمایا. میرے بھائی کی آج سے سلور جوبلی پیچھے دنوں میں ہم نے وہ بلوگ منسا کے بلوگ میں دکھا کہ تب بھی نوٹوں کا اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ جو مراسی پڑھنے آیا تھا نا, سیلا پڑھ رہا تھا اس زمانے کا, توڑے بھر کے لے کے گیا تھا کہ بٹا دے گھر شادی ہوتے سال لنگ جاندہ ہے. میرا دور, میرا پیچھا, میرا سارا. اب مجھے بتاؤ آپ لوگ کہ میں اپنے بچوں کو پیسوں کے لیے بھیجا؟ میں نے نہیں. میرا بچہ جیسے میرے سے دور ہو کے گیا نا, جیسے میں نے اس کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا. آپ بھی بچوں والے ہو. نہیں ماں جی, ماں جی یہی تو سوال کیا آپ سے کہ یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے آج کے بعد رونا نہیں ہے. رجب بھائی پتہ کیا کہہ رہے تھے میں نے ولاگ نہیں دیکھا, اپنی ماں کو دیکھتا ہے. ماں جی پلیز آپ یقین کریں, میری حقیقت میں ماں نہیں ہے نا, لیکن میں آپ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. آپ نہیں رونا ماں جی, دیکھیں ایسے دیکھیں ماں جی بس اب رونا نہیں ہے, جتنا رونا ماں جی نہیں, یہی تو بات ہے. میں نے اس کو پیسوں کے لیے نہیں بھیجا, وہی میرا بچہ وہاں پہ رو رہا ہے, میرا بچہ اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکا, اپنی باجی کو نہیں دیکھ سکا, میرا بچہ اپنی, میری طبیعت خراب کبھی مجھے, میرے کبھی پورن سٹون نہیں کھائی. یہ اس دور میں مجھے گولیاں زبان کے جو ہاسپٹل رہنا پڑا. میرا بیٹا مجھے نہیں, جو میرے بغیر 1 سیکنڈ نہیں گزارتا, جو میرے ہاتھ سے رات کو کھانا کھاتا تھا, میں کیسے رہ لوں اس کے بغیر. بس اب روئے نہیں, اب روئے نہیں. وہ پڑا رونا ماں باپ کی نا نکل آتا ہے صحیح. بس ماں جی رونا نہیں ہے, آپ سے بس ہم نے سوال کیا تھا, بس کا جواب لے آؤ. یہ چیزیں ماں باپ کے بس میں نہیں ہوتی, یہ نہیں ہوتی بس میں, یہ تو بات سچ ہے. ماں جی دیکھیں میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ چلو روزانہ آپ دیکھ لیتی ہیں اپنے بیٹے کو, بات ہو لیتی ہے. نہیں 2-3 دن بات نہیں ہوتی ہے, اس کا وہاں پہ دن ہوتا ہے, یہاں پہ رات ہوتی ہے, پھر وہ کم بات کرتے ہیں. تو روزانہ مطلب دیکھیں نا رجب بھائی رات کو کال بھی کرتے ہیں, اپنے بیٹے کو دیکھے بنا نہیں سوتے رات کو. پھر اب میں نے اس کو کہا, اب ایمان 5-6 دن ہو گئے ادھر ہی ہے, تو میں کہتی ہے تیرے کاکے کی بات کرتی ہوں, کال کرتی ہوں, اس کو دکھاتی ہوں, پھر خود بھی دیکھ لیتی ہوں. آپ دیکھو نا, ایک بچے کو جاب کے لیے پیسوں کے لیے بھیجنا اور بات ہے, یہ اس طرح ماں سے ایک قسم کا چھین کے وہاں پھینکا, زبردستی بھیجنا, اور جس طرح کے بھاگ جو یہاں سے, کبھی میں بھوکی مار جاؤں, میں بچے کو باہر نہ بھیجوں کمانے کے لیے, کبھی نہ بھیجوں. اللہ پاک مجھے رزق دینا تو یہاں پہ بھی دے, کیونکہ میرے مولا پہ بڑا توکل ہے کہ رب سچے نے پتا میں نے پیدا کیتا, میں نے پیٹ دا بھرنا ہے. میں کمائی کے لیے کبھی اپنے بیٹے کو نہ بھیجوں, کبھی زندگی میں نہ بھیجوں. اب اگر میرا بیٹا کیا تو مجھ سے چھین کے رکھا گیا. بالکل ایسے ہی ہوا. بالکل. اچھا ماں جی, ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دفعہ ایسا ہوا, مطلب رجب بھائی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے وہاں اداس بھی ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شراب پیتا ہے, یہ ڈرنک کرتا ہے, اور یہ سارا کچھ کرتا ہے. آپ لوگوں نے بھی ایسے کمنٹس دیکھے ہوں گے, تو آپ لوگوں کو یہ حقیقت بتائیں. یہی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرنک کرتا ہے. پتہ کیا ڈرنک, وہ ملک میرا خیال ہے وہاں پہ آسانی سے آزادی سے سب لوگ, جو لڑکا جبل پہ حملہ کرنے آیا تھا اس کے ہاتھ میں بوتل تھی, وہاں پہ نا کچھ وہ وہاں پہ وہ ملک ہی ایسا ہے, اس لیے لوگ جج کر رہے ہوں کہ اس نے بھی پی ہے. دیکھو وہ مسلمان بچے ہیں, وہاں پہ انگریز ہیں, وہ کالے ہیں, وہ اور ہیں, ہم اور ہیں. میرے جبلی کو بڑی دیر سے, ایک تو اس کو ناک کا مسئلہ, جب یہ سردی موسم چینج ہوتا ہے اس کی سانس رکتی ہے,
اس کی نکسیر آتی ہے, سانس رکتی ہے, اس کے یہ بیک پہ کہتا اماں تھوڑے بج رہے ہیں, مجھے کہتا رہتا. اب وہاں پہ میں نہیں ہوں کہ میں گرم پانی سے گرم ریت سے یہ کر دوں. یہی بات. اس دن وہ کیسا اس کے گلے, اس کو میڈیسن لینی ہی پڑنی جب تک پاکستان نہیں آتا. میں ہوتی ہوں نا, میں پھر میڈیسن تھوڑی اوائڈ کرتی ہوں, میں گرم ریت کرتی ہوں, اس کو ٹکور کرتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیسن لے کے پھر تھوڑی گنودگی وہ پھر جب وہ لیتا اس کو زیادہ پھر نا پین کلر لینی پڑتی, اس میں نیند ہوتی ہے. ہاں اب تم لوگ ایسی باتیں کرو گے, دل نہیں دکھے, وہ تم سے کچھ نہیں چھپاتا ہے, تمہیں اپنی فیملی کہتا ہے. میں تو ہیٹرز کو بھی دعائیں دیتی ہوں, میرے لیے کوئی طرز کھا لیا کرو کہ اس کی ماں ہے, وہ بچہ اس کو جو پرابلم اس کی ہے وہ آپ لوگوں کو ڈے 1 سے پتہ ہے, اس کے ساتھ یہ ہے. اب یہاں پہ ہوتا تو میں ٹوٹ کے کر لیتی ہوں, وہاں پہ ٹوٹ کے نہیں ہو رہے, میڈیسن ہی ہے. اور اس کو سونے کے لیے مجھے ندیم نے کہا کہ اماں دیکھو سونے کے لیے بھائی گول, میں کہ بیٹے اس کو دینی پڑے گی, وہ سوئے گا کیسے, اس کو درد ہے, یہ اس میں کہتا تھوڑے بجتے ہیں, وہ مسلز یہ جب بند ہوتا ہے نا, یہ بند ہوتا ہے پھر اس کو تھوڑے بجتے ہیں, پھر اس کے نکسیر آتی ہے تو اس کو تھوڑی سانس, وہ نکسیر کو روکتا ہے, دوائیاں لیتے. اب آپ لوگ وہاں کا ماحول دیکھ کے اس پہ تو نہ وہ برداشت بھی نہیں کرتے. وہ لوگ پیتے ہیں, ان کو تو ایزی ملتی ہے وہاں پہ, وہ لوگ پیتے ہیں کیونکہ ان کا وہاں پہ رہنا کہتے ہیں مشکل ہے. سردی یہ بچہ مسلمان ہے, شیعہ فیملی سے بچہ بلونگ کرتا ہے, ایسی باتیں نہ کرو کہ اس کی ماں کا بھی. بس لوگ زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں, جو لائیو آتا ہے تو یہ پی کر آتا ہے, اور پاگل. اچھا چلو اگر وہ پیتا ہے تو وہ لائیو آ جائے گا, دماغ خراب. کتنے دفعہ کمنٹس آئے نا کہ آج یہ پی کر آئے ہیں, ماں جی سے بات کریں. جس بندے نے بیٹے شراب حرام ہے, وہ کام یزید نے کیا, حسینی نہیں کر سکتے. وہ بچہ وہ بیمار ہے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے نا, تو میں ٹوٹ کے زیادہ کرتی ہوں, میں کہوا اس کو میرا ایک اسپیشل کہوا بنا دیتی ہوں. پیتا تو بڑے غصے تھا, ماں پیتا تھا, پھر اس کے لیے یہ جو تھوڑے بچے اس سے اس کو نظر آنا کم ہوتا ہے. اتنی تکلیف ہے اس کو اس چیز کی جب موسم چینج ہوتا. اب وہاں پہ وہ لوگ پیتے ہوں گے, ان کا کلچر ہے, ہمارا نہیں ہے. وہ حسینی ہے, کوئی یزیدی تھوڑی ایسے کام کرے گا. وہ یہ اتنا تو کم از کم گیس کر لیا کیونکہ بچہ مسلمان ہے, شیعہ فیملی سے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ چیز بھی. یہ چیزیں نا دکھ دیتی, پتہ کچھ نہیں ہوتا نا, مطلب وہ لوگ ہڈن دا کیمرہ نہیں جانتے ہوتے. جو ہمارے جیسے سادے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں شراب گالی کی طرح دیکھو نا. اب وہ بابا بیچارے, ہمیں تو لائیو دیکھنی نہیں, شراب تو حرام ہے بھائی, ہم تو لائیو دیکھتے نہیں, ہمیں تو پتا. مجھے تھوڑی بہت سلمان, جب کوئی ایسا ہوتا سلمان دکھا دیتا, بابا کو تو پتہ ہی نہیں, وہ ان کو پتہ ہے. ویسے سادے لوگ, ہمیں کیا ان چیزوں سے لینا. اچھا ماں جی, ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رجب نے وہ جو چیزیں ساری شیئر کی کنٹروورسی کے حوالے سے, جو اپنی تمام آڈینس کو بتایا, دل کی کوئی بات نہیں رکھی, لیکن اس کے بعد جب آپ آئی ہیں تو آپ نے آ کر جو ہے رجب کے والے سے بتایا. لوگ یہ سوال کر رہے تھے کیا آپ یہ پہلے سے یہ سب جانتی تھیں کہ شادی سے پہلے جو ہے رجب کا کوئی تھا ریلیشن یا ایسا کوئی تھا, اور اس ماں جی نے جو ہے نا جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کے جی ایمان کی شاید لائف خراب کی ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے. میں تو سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں, میری بات سنو. جب آپ ایمان کو اس طرح کی باتیں کرتے ہو, میں تو نہیں پڑھتی کمنٹ, وہ تو پڑھتی ہوں, ایک چیز دیکھتی. تم لوگ کا کیا لگتا ہے تم لوگ نیکی کر رہے ہو, اس کے دل میں بدگمانیاں ڈال رہے ہو, اس کو ہم سے دور کر رہے ہو. اس سے ہوتا کیا ہے, بچے اپنے کمرے میں بند, باہر نہیں نکلے گی, دماغ میں وہ چیزیں چلتی ہیں. تم لوگوں کو کیا ملا, گھر خراب ہے. ایکچولی اس طرح کی باتیں تم لوگوں نے کیا. کون سی ماں ایسی ہے اس کی, جس بچے نے یا جس بچے کی, اس کی اپنی ماں بھی تو ہوگی, اس کی ماں کو پتا ہو کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے. بالکل. اور اکثر ماں کو پتا ہوتا ہے, مائیں تھپڑ بھی لگاتی ہیں. صحیح بات ہے. لڑکوں کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہے. میرے جیسی ماں, میرا بیٹا ابھی بھی ڈرتا ہے مجھ سے کہ میری ماں کو چڑھ گیا تو کیا, غصے میں مارتی کم ہوں, میں ناراض ہو جاتی, بات کرنا چھوڑ رہا. یہ جتنی بھی یہ جو معاملہ چلا تھا, جو یہ سارے کچھ ہوا تھا, لوگوں نے اتنی باتیں کی, جب ہم بھی ولاگ میں کرتے تو یہ لوگوں کی نفرتیں اور لوگوں کی اس طرح کی چیزیں تھیں, اس کی وجہ سے یہ گھر برباد ہو رہا تھا. بولتے ہو نا جو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ جس بچی کے تم لوگ ہمدردی دکھا رہے ہو نا, اس بچی کے لیے مشکل بنا رہے ہو. وہ تم لوگوں کو کمنٹ پڑھ کے اس کو پھر دماغ میں رکھ کے ٹینشن لیتی ہے, پھر وہاں دل نہیں لگتا, وہاں دل لگتا. اصل بات یہ ہے, دل لگنے کی تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی ہے, اور ہم لوگ ہمت آنے والوں میں سے نہیں ہیں. ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ, یہاں سے بغیر کچھ اور ہوگا ہی نہیں اس کے. یہ تم لوگوں کی حرکتوں سے سارا کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اب دیکھو خلوص سے رشتہ نبھائیں گے, اور آپ کوشش, میری ایمان ہی نہیں ہے, بیٹیاں اور بہت ساری بیٹیاں, بہت سارے گھروں میں اس طرح کے مسئلے بن جاتے ہیں. میں نے بڑے شادی شدہ مرد دیکھے ہیں, یہ کرتوتے گھول کے آتی عورتیں برداشت کرتی ہیں, چلتی ہیں بیچاری کو. میں کہتی ہوں وہ 100 میں سے
80-85 ऐसी है। रजब भट्ट है ना, इस वजह से वो जरा रजब भट्ट ज्यादा ही ज्यादा ऊपर चढ़ा बहुत है। ज्यादा। देखिए आपको पता है क्या, लोग मेरा इतनी कहने का मकसद ये नहीं कि वो अच्छा करते, वो गलत करते। मैंने तब भी वो बच्ची है, अल्लाह करे मैं मौला पंजतन से दुआ मांगती हूँ उसके दिल में नेकी आ जाए, वो इस काम को छोड़ दे, कोई उसको अपना ले तो ये अच्छा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं उसके लिए गड़े खोद दूं तो मैं कैसी माँ हूँ फिर? सही बात। देखो रजब फैमिली की मैं माँ हूँ, वो उसकी भी माँ। मैं उसके लिए कुछ बुरा बोल दूं, जो किसी ने नेकी करनी वो भी ना करे तो कितनी बुरी बात है। बहुत बुरी बात। मैं तो ये नहीं कर सकती, जितना मर्जी मुझे बुरा कह लो कोई बात नहीं। मैंने उस बच्ची के लिए बुरा नहीं कहा और ना मैं कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ लपा कुछ ऐसा कोई मिले जो उसकी कदर करे, जो उसके सारे इसको ना वो क्या कहते हैं उसमें से निकाल के अच्छी जगह पे मौला करे, उसको कोई ले आए। ये तो हर माँ की दुआ होती हर है। माँ की दुआ। वो जो बड़ी अहम बात ये है कि तुम जाहिर है ईमान भी मैसेज पढ़ती होगी, देखती होगी, बहुत सी चीज़ें लोग नोट करते हैं जी, ओन ने फॉलो कर लिया, रजब भट्ट ने अनफॉलो कर दिया, इस तरह की छोटी फजूल की छोटी बातें, फजूल किस्म की बातें सोचते रहते अगर हैं। जबरी उसको अनफॉलो कर सकता है हाँ, उनको? नहीं कर सकते। इतना करीबी रिश्ता करीबी unfollow रिश्ता। कर सकता है। अच्छा, अब जो है ना लोग कह रहे हैं जी वो जो है खातून जो है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, ना ही अपनी जुबान में नहीं, वो जो खातून है वो जाके फ्लावर्स जो है ना वो जाके करती हैं, लाइव में जाके करती हैं। अब हजारों लड़कियां करती है, लेकिन वो उसके पीछे पड़ी हुई है। रजब भट्ट का अभी तक तल्लक है क्या? आज माँ जी बता दे, ये मामला जो है बिल्कुल फिनिश हो गया, इन लोगों को क्लियर कर दे जो अपने दिमाग में ये बातें लेके आ रहे हैं। मैंने तो पहले कहा ना बेटे सबसे कि जिस तरह की बातें तुम लोग करते हो वो लोगों के घरों में फसाद डालती हैं, कितना तफरीका नुकसान डालती हैं, हो वो गया नुकसान है। वो बच्चा शादीशुदा हो गया, उसके इतने मामलात है बेचारे के, उसको इन कामों के लिए नहीं टाइम। अच्छा मैंने बड़ी दफा देखा लड़की जब लेती है ना उससे सेल्फी चढ़ जाती है ऊपर, वो हाथ से ऐसे पीछे करती है, खुदा का खौफ करो। फिर पता क्या होता है, वो इतनी करीब होती है कि कल को उसकी वीडियो बना के डाल देती है, रजबरी से में पड़ जाता है। अब मैंने वो पॉडकास्ट में सुना, वो बच्चा मेरा उस्मान से कहता वो ना लाइव पे बैठे हुए थे तो लड़कियों की शुरू हो गई तो कहता भाई मैं तो चलना है, तुसी बाजना तो मेरे सारा पे। अब वो बच्चा इस तरह अपनी जान बचाता है, जगह छोड़ के उठ जाता है। तुम लोग खुदा का खौफ करो। बहुत सारी मेरी बेटियां ऐसी जो मेरे घर में भी आई हैं, होती हैं, देखो वो प्यार है उनका। आप गलत फायदा ना उठाओ, उसको पिक्चर साथ यहाँ तक आके लड़कियां मैंने खुद देखी, आती है, बहुत करीब आ जाती है लड़की। वो फिर उसमें तुम लोग वीडियो बना लेते हैं। अब तो भाई और अगले को फंसा देते हैं। अब तो अल्लाह माफ करे, इतनी टेक्नोलॉजी है। मैंने तो AI अब तो मैंने अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी रजबरी की पिक्चर बहुत वायरल है, वो जो मैं उसके साथ लाके खड़ी हुई। मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है, मेरे अब्बू, हम पांचों बहनों का जो हमारा जो लव था हमारा बाप था, मरकज हमारा बाप था। अक्सर बेटियों को माने होती है। मेरी ना वो बच्चे किसी ने वो पिक्चर मेरे रजबरी की टा के, मेरे अब्बू मेरे साथ रजबरी तरह खड़े हैं और मैं हैरान, जब मैंने कोई ये तो रजबी था यहाँ पे, ये क्या हुआ? AI और भी समा कहता अम्मा आपको नहीं पता ये अब ऐसा होता है। मैं और रजबरी पिक्चर बहुत वायरल है मेरी हर जगह पे, उसमें मेरे अब्बू खड़े हैं पर रजबरी नहीं है साथ। ये मेरे लिए तो भाई बड़ी शौक, मैं तो बोला मैं ये कैसे हो गया? वो कहता खाला यही कुछ तो चलता है, ना करो इस तरह, क्योंकि वो काम जो तुम्हारी वजह से किसी के घर में खराबी डाले, किसी के रिश्ते में खराबी डाले, वो काम ना करो। नहीं करो, सही। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं बेटे जो किसी को तबाह करके तुम लोग, या किसी का हक खा के लो या किसी को तबाह करके लो, वो पैसा ना लो, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आना, वो जैसे आना उसे वैसे निकल जाना। अच्छा माँ जी, सबसे अहम बात ये है कि गजल आपी ने ना स्कार्फ लेना शुरू किया है, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि गजल आपी स्कार्फ भी ले रही हैं। क्या मतलब किसी ने कहा है कि वो स्कार्फ लें? और इस हवाले से आप जरूर बताएं लोगों को कि वो स्कार्फ अपनी खुशी से लिया है या रजब भाई ने उनको कहा है या उनके हस्बैंड ने कहा? आपको बताऊं, आप नमाज, पर्दा, ये सब बेहजाई आप लोग कह के नहीं रोक सकते जब तक इंसान के अंदर से नहीं निकलती, ठीक है ना। ये गजल का अपना फैसला था और इसको सबसे पहले जो अप्रिशिएट किया उसके शोहर ने किया। और जब ही निकल के गजल, मुझे कसम खुदा की आज प्राउड फील हो रहा कि मेरी बहन ने सर पे दुपट्टा ले लिया। सपोर्ट की उसके शोहर ने पहले, फिर उसके भाई ने। अब मिनसा का जो भी लोग, मिनसा फैमिली जो है ना, अब उन बच्चियों को रजबी ने फिर कहा कि आपकी आपने दुपट्टा ले लिया, अब आप लोग दुपट्टे के साथ आया करो। अब वो अच्छा व्लॉग में मैं तो चलो दुपट्टा लेके रखती हूँ, वो जो मिनसा की मम्मा वो कम दुपट्टा लेती थी। अब व्लॉग से क्या हुआ, जब व्लॉग होता सारी दुपट्टे लेना शुरू कर, ये अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। और जब ने कहा कि बेटे अब आप ही है गजल, आप ही गजल ने दुपट्टा ले लिया, अब आप लोग भी लो, अब सारी बच्चियां दुपट्टा ले, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे भी लोग शुरू होता है तो सारी दुपट्टे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। घर में आप हो तो अपने भाई बाप के साथ हो, बाहर हो दुनिया देखती तो फिर तो करो ना। अब मैंने कभी नहीं कहा था, मैं दुपट्टा कभी उतारती नहीं,
मैंने कभी नहीं कहा था कि दुपट्टा ये खुद ही हदायत होती है ये जब जैसा नहीं करती फिर वो पायदार आप होती है, वो यकीन देर करें ये बाद- अंदर से आपका फिर वो दिल देर करता, बाद होती है, हाँ, फिर वो चलेगी आपको साथ। कोई कहे के करेगा आप नहीं कर सकते। आप वो फंक्शन पे भी जाती है तो उसका हाँ, स्कार्फ बिल्कुल माशाल्लाह बहुत उसके प्यारी बाद लग बहुत रही प्यारे है। उसके स्टाइल बड़े अच्छे होते हैं। हाँ। अब वो उसने स्कार्फ मेरी बाकी भांजियां भतीजियां सब हाँ, स्कार्फ ये सब अंदर से होता है। अच्छा माँ आपका जी दिल अब ना करता है। इतनी सीरियस बातें हो गई हैं, सबसे एक अहम बात बताएं लग गया। अच्छा माँ जी आखिरी सवाल है आपसे, और आखिरी सवाल ये है कि माँ जी आप वो ऐसा कोई मोमेंट बता दें जो आप हमेशा मिस करती हैं रजब भट्ट के साथ, जो वक्त गुजारा आपने बचपन से लेकर अब तक, और सिर्फ ये आखिरी आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप कौन सा वो मोमेंट मिस करती हैं जिसमें मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है? रजबरी के साथ गुजारा, गजर के साथ गुजारा, हर वक्त मिस कर। रजबरी का शाम रात को जिम से आना 12-1 बजे आता था, तब तक हम लोग 10 बजे सो जाते थे, मैं और आपके बाबा। हम लोग जब रजबरी आता मैं उठ जाती, फिर उसने जब आना वो सारा दिन वहाँ पे वो ट्रेनर था, फिर उसने वो जिम ठेके पे ले ली, टाइम नहीं मिलता था कि वो मोबाइल देखे। वो आके ना फिर मोबाइल देता था और मैं उसको साथ बार अपना खाना खाती थी। अब 1 साल पूरा हो गया मैंने उसको ना गोद में लिया। वो आता है, वो मेरी गोद में लेटता, आधा पौना घंटा मोबाइल यूज़ करता, फिर जाके सोता था, और मैं उसको अपने हाथ से रात को खाना मेरे हाथ से ही खाता था, उसको खाना नहीं आता। साल पूरा हो गया मैंने एक भी वो इंशाल्लाह सीन ये नहीं वाला वक्त भी इंशाल्लाह अच्छा माँ जी जरूर बस ये आएगा। आपने रोना नहीं है। हाँ, देखिए रोना पता क्या, नहीं लोग आपको हंसता हुआ देखते हैं, आप इतनी अच्छी जब वो एक थोड़ी सी एक्टिंग करती हैं, वो जो फनी किस्म की करती हैं, वो किया करें, लोगों को बहुत पसंद है, लोग ना उस मोमेंट्स को मतलब मिस कर रहे हैं। मेरा रजबली आ जाए, आप लोगों को सारी वही चीजें मिलेंगी चले इंशाल्लाह। बस अब बहुत लंबी मतलब गुफ्तगू आज हुई है, और यकीन करें बड़ा ही मजा आया, और दिल की बातें हमने मेरा की बिल्कुल सबको पैगाम यही है कि सारे मिलके रहना सीखो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। फिर मेरे पूरे मुल्क से ये बुराइयां, ये टांग खींचना, ये दूसरों का हक खाना, उसके छीन लेना, उसके वो सब खत्म हो जाए। सारी माएँ सुकून से अपने बच्चों के साथ रहेंगी, बच्चे माओ के साथ। अल्लाह मेरे मुल्क में सुकून चैन दे, सबको अपने मुल्क में सुख से रहना नसीब करे, ना कि छोड़ के भागे यहाँ से, अपना मुल्क छोड़ किसी और मुल्क में क्यों जाए। अल्लाह सब तो जनाब यकीनन आपको ये सब सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, माँ जी की सारी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। हमें इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा, जाते हुए चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल के हवाले से तो कम से कम बता दें कि आपको हमारे चैनल को, अगर आप देखती हैं, आप हमारा चैनल देखती हैं, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? नहीं अच्छा है, कसम से बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी रियलिटी की बातें आप करते हो। मैंने इसीलिए आपको जब हॉस्पिटल में मिले, मैंने आपको पहचाना, मैंने कहा ना मैं आपके सारे हाँ जी, मैं ज्यादातर यही देखती हूँ अब ना, जब से रजबली का घर नहीं है ना, मैं लोग कम देखती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह। पॉडकास्ट ज्यादा पॉडकास्ट देखती देखती हूँ। हूँ, और बहुत आपका भी शुक्रिया। इसलिए कि आपका तो सीधी साफ बात है। अच्छा जनाब, माँ जी ने इतना हमें टाइम दिया और हमने सारे सवाल पूछे ताकि तमाम लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हमें इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ बिल लाजमी करना, तो अच्छी अच्छी बातें अगर सुननी है तो मेरे बेटे के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को दबाएं, उसको विजिट किया करें। 100 के जल्द से जल्द कर दें इंशाल्लाह, कई 100 हो जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह। देखो आप सच का साथ दो, अल्लाह पाक देते हैं। इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।